Hello everyone. Today we are learn to Unit 2 Capital Market. हमने आगे के लेक्चर में मनी मार्केट के बारे में देखा था. अब हम आज कैपिटल मार्केट के बारे में देखेंगे. तो सबसे पहले हम मीनिंग ऑफ कैपिटल मार्केट देखते हैं. Meaning of capital market. A money market is a market where demand for and supply of short-term securities meet. A capital market is a market where demand for and supply of long-term securities meet. A capital market is a growing element of Indian financial system. The development of a nation depends upon the functions and capabilities of the capital market. यानी कि जो मनी मार्केट है मनी मार्केट एक ऐसा मार्केट है जिसमें असेट्स और असेट्स के इंस्ट्रूमेंट का सर्जन होता है और उसका हस्तांतर भी होता है. मनी मार्केट को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है. फर्स्ट, जो फिनेंशियल मार्केट है उसमें एक ऐसा मार्केट है जिसमें असेट्स और इंस्ट्रूमेंट का सर्जन होता है और उसका हस्तांतर भी होता है. और फिनेंशियल मार्केट को दो पार्ट में विभाजित किया जाता है, एक मनी मार्केट और दूसरा कैपिटल मार्केट. तो हमने मनी मार्केट के बारे में तो देखा था, बट हम आज कैपिटल मार्केट के बारे में देखेंगे. मनी मार्केट इस शॉर्ट टाइम के लिए नाणा धीरनार का एक वैश्विक बाजार है. यानी कि उसमें जो नाणे की ज़रूरत होती है वो उछीना ले सकते हैं और उसका धिराण भी कर सकते हैं. बट कैपिटल मार्केट एक ऐसा मार्केट है जिसमें धंधाकीय साहसों के लिए बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए धिराण हमको करना पड़ता है, यानी कि धिराण हमें मिल सकता है. कैपिटल मार्केट का जो टाइम है उसमें जो डिपॉजिटरी है, जो सिक्योरिटी है, उसको परिपक्व होने का जो टाइम है वो 1 वर्ष यानी कि 1 ईयर से ज़्यादा होता है. 1 ईयर होता है और उससे ज़्यादा होता है. और ये जो कैपिटल मार्केट है वो उद्योगों के डेवलप के लिए एक फिनेंशियल डिपेंडेंट है. यानी कि जो उसका फर्स्ट स्टेप है फिनेंशियल स्टेप है. और हमारे देश के लिए जो विकास की ज़रूरत है, देश का डेवलपमेंट की ज़रूरत है, तो उसको मूडी बाजार यानी कि कैपिटल मार्केट उसके कार्यों द्वारा, उसकी भूमिकाओं द्वारा उसको मदद करता है. According to Getman and Johan, according to
According to Getman and Zhang, the market for relatively long term greater than 1 year original maturity instrument is called capital market. યાની કે જો લાંબા ગાળાના નાણાકીય સાધનો એટલે કે 1 વર્ષથી વધુ પરિપક્વતાનો સમયગાળો હોય એના માટેનું બજાર એટલે મૂડી બજાર. ગેટમેને આવી એક વ્યાખ્યા આપી છે મૂડી બજારની કે લાંબા ગાળાના નાણાકીય સાધનો એ માટેનું બજાર એટલે મૂડી બજાર. તો લાંબા ગાળાના નાણાકીય સાધનો એની અંદર 1 વર્ષથી વધુ પરિપક્વતાનો સમય હોય એને લાંબા ગાળાના સાધનો કહેવાય. મીનિંગ ઓફ કેપિટલ માર્કેટ અકોર્ડિંગ ટુ બીવી પાઠક. તો કે બીવી પાઠકે આપેલો કેપિટલ માર્કેટનો અર્થ. અ કેપિટલ માર્કેટ is a market for long-term funds, both equity and debt, and funds raised within and outside the country. એટલે કે મૂડી બજાર એ લાંબા ગાળાના ભંડોળો માટેનું બજાર છે જેમાં ઇક્વિટી અને ડિબેન્ચર બંનેનો સમાવેશ થાય છે અને ભંડોળો દેશમાંથી તેમજ દેશ બહારથી પણ ઊભા કરી શકાય છે. A capital market refers to all facilities and institutional arrangements for borrowing and lending of medium term and long term. યાની કે ધંધાકીય એકમોને જરૂરી એવા લાંબા સમયગાળાના ભંડોળો ઉછીના લેવા અને ધિરાણ કરવા માટેનું બજાર એટલે મૂડી બજાર. In short, a capital market is a market for long-term fund. એટલે કે શોર્ટમાં કહીએ તો કે કેપિટલ માર્કેટ એટલે લાંબા ગાળાનું ભંડોળ દર્શાવતું ફંડ. એના પછી ધ કેપિટલ માર્કેટ ઇઝ સેગમેન્ટેડ ઇન્ટુ 2 પાર્ટ્સ. કેપિટલ માર્કેટને કેટલા ભાગમાં વહેંચવામાં આવે છે? 2 ભાગમાં. એક પ્રાઇમરી કેપિટલ માર્કેટ એન્ડ સેકન્ડરી કેપિટલ માર્કેટ. તો આપણે દેખ્યા કે યુનિટ 2 કેપિટલ માર્કેટ એની અંદર મિનિંગ ઓફ કેપિટલ માર્કેટ અલગ અલગ લોકોએ આપેલો કેપિટલ માર્કેટ વિશે દેખ્યું. હવે આપણે જોઈએ કે ધંધાકીય એકમોને જરૂરી એવા લાંબા સમયગાળાના ભંડોળો ઉછીના લેવા અને ધિરાણ કરવા માટેનું બજાર એટલે મૂડી બજાર એટલે કે કેપિટલ માર્કેટ. પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે મૂડીનો દાવો કરતા નાણાકીય રોકાણો કરતું બજાર એ મૂડી બજાર છે. તો હવે આપણે જોઈએ કે ફીચર્સ ઓફ કેપિટલ માર્કેટ. તો આપણે જોઈએ ફર્સ્ટ ફીચર્સ ઓફ કેપિટલ માર્કેટ. એની અંદર ફર્સ્ટ લોંગ ટર્મ ફંડ્સ એટલે કે લાંબા ગાળાના ભંડોળોની પ્રાપ્તિ. મેચ્યોરિટી ટાઈમ પીરિયડ. વર્ક્સ અંડર રેગ્યુલેશન ઓફ સેબી. હાયર કોસ્ટ. 2 sub-markets, a growing element of financial system, participant in capital market, different from money market, trading of long-term securities, size of investment and brokers. તો
कैपिटल मार्केट के फीचर्स है 11। तो हमने ये 11 फीचर्स देखे। अब हम स्टार्ट करते हैं, उसको डीपली अंडरस्टैंड करेंगे। फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट का फर्स्ट फीचर्स है લોંગ ટર્મ ફંડ, યાની કે લાંબા ગાળાના ભંડોળોની પ્રાપ્તિ. જ્યારે પણ મૂડી બજાર ધંધાની લાંબા અને મધ્યમ ગાળાની જરૂરિયાત સંતોષવા નાણું પૂરું પાડે છે, આ બજારમાં તમામ નાણાકીય સાધનો લાંબા ગાળાની પરિપક્વતા ધરાવે છે અને મોટાભાગના સાધનો મૂડીના ભાગ તરીકે આપેલા હોય છે. આ બજાર ધંધાના વિકાસ અને વિસ્તૃતીકરણની યોજના માટે નાણાં પૂરા પાડે છે, જે લાંબા સમયગાળા માટે હોય છે. સામાન્ય રીતે આ બજારમાં બહાર પાડેલી જામીનગીરીઓનો સમયગાળો લાંબો હોય, તેથી રોકાણકારો કે જેઓને લાંબા ગાળા માટે રોકાણ કરવું છે, તેઓ આ બજારમાં રોકાણ કરે છે. એના પછી મેચ્યુરિટી ટાઈમ પીરિયડ. તો કે મેચ્યુરિટી ટાઈમ પીરિયડ હોય છે 1 વર્ષ કરતાં વધારે. એનો પરિપક્વતાનો સમયગાળો, એનો મેચ્યુરિટી ટાઈમ પીરિયડ 1 વર્ષ કરતાં વધારે. જે પણ રોકાણોને સમયગાળો 1 વર્ષ કરતાં વધુ હોય એને લાંબા ગાળાના રોકાણો કહેવાય, અને 1 વર્ષ અથવા 1 વર્ષ કરતાં ઓછા હોય એને ટૂંકા ગાળાના ભંડોળો કહેવાય. તો ટૂંકા ગાળાના ભંડોળોનો સમાવેશ નાણાં બજારમાં થાય છે, જ્યારે લાંબા ગાળાના રોકાણોનો સમાવેશ મૂડી બજારમાં થાય છે. તો કે એમાં મેચ્યુરિટી પિરિયડ 1 વર્ષ કરતાં વધુ હોય છે. એના પછી વર્ક અંડર રેગ્યુલેશન ઓફ સેબી, યાની કે એ સેબીની ગાઈડલાઈન પ્રમાણે કામ કરે છે. સિક્યોરિટી એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયા એ કેપિટલ માર્કેટ પર દેખરેખ રાખે છે. કેપિટલ માર્કેટ કેવા પ્રકારનું વર્ક કરે છે એ ધ્યાન આપે છે, અને સેબી કેપિટલ માર્કેટને જરૂરી ગાઈડલાઈન પણ પૂરી પાડે છે. એના પછી હાયર કોસ્ટ, યાની કે ઊંચી પડતર. તો કે જે પણ રોકાણકારો કેપિટલ માર્કેટની અંદર રોકાણ કરે છે, એ રોકાણકારોને વળતર તરીકે ઊંચી પડતર એટલે કે ઊંચી કોસ્ટ પૂરી પાડવામાં આવે છે. જેટલું લોંગ ટર્મનું રોકાણ એટલી જ તમારી કોસ્ટ ઊંચી. 1 વર્ષનું હોય તો ટૂંકા ગાળા કરતાં લાંબા ગાળાની કોસ્ટ હંમેશા ઊંચી હોય, અને જેટલું પણ લોંગ ટાઈમનું રોકાણ એટલી તમારી સિક્યોરિટીઝ પણ વધારે હોય છે. એના પછી 2 સબ માર્કેટ, તો કે એની અંદર 2 પેટા બજારોનો સમાવેશ થાય છે. એક પ્રાઇમરી બજાર એટલે કે પ્રાઇમરી માર્કેટ, અને બીજું એટલે કે સેકન્ડરી માર્કેટ. મૂડી બજારના 2 પેટા વિભાગ, એક તો કે ગવર્મેન્ટની સિક્યોરિટીઝનું બજાર, અને બીજું ઔદ્યોગિક જામીનગીરીઓનું બજાર. સરકારી જામીનગીરીઓના બજારમાં સરકારે બહાર પાડેલી જામીનગીરીઓના સોદા થાય, અને ઔદ્યોગિક જામીનગીરીના બજારમાં ઉદ્યોગોએ બહાર પાડેલા શેર, ડિબેન્ચર, બોન્ડના સોદા થાય છે. બંને બજારોને ફરીથી 2 વિભાગમાં વહેંચાય, એક પ્રાથમિક બજાર અને બીજું ગૌણ બજાર. પ્રાથમિક બજારમાં નવી બહાર પાડેલી જામીનગીરીઓનો વેપાર થાય, જ્યારે ગૌણ બજારમાં અગાઉ બહાર પાડેલ ચૂકેલ જામીનગીરીઓના સોદા થાય. પ્રાથમિક બજારમાં પ્રાથમિક જાહેર ભરણો એટલે કે ઇનિશિયલ પબ્લિક ઓફર હોય છે, અને એફપીઓ એટલે કે ફર્ધર પબ્લિક ઓફરનો સમાવેશ થાય છે. જ્યારે ગૌણ બજારમાં વિવિધ શેર બજારોની મદદથી કાર્ય કરવામાં આવે છે. તો કે કેપિટલ માર્કેટમાં 2 પ્રકારના સબ માર્કેટ હોય, તો પ્રાઇમરી માર્કેટ અને સેકન્ડરી માર્કેટ. 6 a growing elements of financial system,
યાની કે નાણાકીય વ્યવસ્થાનો ખૂબ મહત્ત્વનો પેટા ઘટક છે. નાણાકીય વ્યવસ્થા કઈ જગ્યાએ કેવી રીતના નાણાં રોકવા, એનું કેવી રીતે વધારે વળતર મેળવવું, કઈ જગ્યાએ નાણાં સિક્યોર રહેશે, આ બધી જ વ્યવસ્થા કરવા માટેનું મહત્ત્વનું ઘટક છે કેપિટલ માર્કેટ એટલે કે મૂડી બજાર. તો કે મૂડી બજાર એ નાણાકીય વ્યવસ્થાનો ખૂબ જ એટલે કે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઘટક છે. એના પછી પાર્ટિસિપેન્ટ ઇન કેપિટલ માર્કેટ, તો કે મૂડી બજારમાં એટલે કે કેપિટલ માર્કેટમાં ભાગ લેનારાઓ. તો કે આ મૂડી બજારમાં ઘણા ભાગ લેનારાઓ હોય છે. તેમાં મધ્યસ્થીઓ હોય જેવા કે વીમા કંપનીઓ, રોકાણ કંપનીઓ, પેન્શન્સ ફંડ, બિન નાણાકીય ધંધાકીય એકમો, વ્યક્તિઓ અને સરકારનો સમાવેશ થાય છે. બજારને વધુ કાર્યક્ષમ બનાવવા વધારે સંખ્યામાં ભાગ લેનારા હોય તે હંમેશા ફાયદાકારક અને ઇચ્છનીય છે. મોટી સંખ્યામાં ભાગ લેનારા હોય તે એમ દર્શાવે છે કે કિંમત ઉપર કોઈ વ્યક્તિઓના જૂથનું પ્રભુત્વ નથી. એટલા માટે કે કેપિટલ માર્કેટમાં ભાગ લેનારાઓ હોય તો કેટલા વ્યક્તિઓ ભાગ લઈ શકે? ભાગ લેનારાઓનો બે પક્ષકારો, લાંબા ગાળાના ભંડોળો ઉછીના આપનાર અને લાંબા ગાળાના ભંડોળો ઉછીના લેનાર એટલે કે લોંગ ટર્મ ફંડ માટેના બે હોય. તો કે એક ઉછીના આપનાર અને એક ઉછીના લેનાર. જેની પણ જોડે સેવિંગ છે એ ઉછીના આપનાર કહેવાશે, એ રોકાણ કરશે. અને બીજું કે જેને વ્યવસાય સ્થાપવો છે, ધંધો સ્થાપવો છે, વેપાર કરવો છે, એ લોકો ઉછીના લેનાર ગણાશે. એના પછી ડિફરન્ટ ફ્રોમ મની માર્કેટ. કેપિટલ માર્કેટ એ તદ્દન મની માર્કેટ કરતાં અલગ ટાઈપનું છે. એની અંદર મની માર્કેટમાં વ્યાજ દર ઓછો હોય, સિક્યોરિટીઝ ઓછી હોય, રોકાણ ઓછું હોય. પણ કેપિટલ માર્કેટની અંદર વ્યાજ દર વધુ હોય, સિક્યોરિટીઝ વધુ હોય, સમયગાળો વધારે હોય. તો કે તદ્દન મની માર્કેટ કરતાં કેપિટલ માર્કેટ ડિફરન્ટ છે એટલે કે અલગ ટાઈપનું છે. એના પછી ટ્રેન્ડિંગ ઓફ લોંગ ટર્મ સિક્યોરિટી. એટલે કે લોંગ ટર્મની જે સિક્યોરિટી છે એનું ખરીદ અને વેચાણ, ટ્રેડિંગ એટલે કે ખરીદ વેચાણ. એની અંદર જે પણ કંપની, ઉદ્યોગો, વેપારોને જ્યારે પણ નાણાંની જરૂર હોય ત્યારે જામીનગીરીઓ એટલે કે સિક્યોરિટીને ખરીદી શકે છે અને એમને વેચી પણ શકે છે. તો કે ટ્રેડિંગ ઓફ લોંગ ટર્મ સિક્યોરિટીઝનું માર્કેટ પણ એને કહેવામાં આવે છે. એના પછી સાઇઝ ઓફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ યાની કે રોકાણોનું કદ. મૂડી બજારમાં નાના અને મધ્યમ રોકાણકારો ભંડોળોમાં ફાળો આપે છે. તેથી જામીનગીરીની અરજીનું મૂલ્ય નીચું રાખવામાં આવે છે કે જેથી વધુને વધુ રોકાણકારો અરજી કરી શકે. મૂડી બજારના કાર્યક્ષેત્રને વિસ્તૃત બનાવવામાં આ બાબત મદદરૂપ બને છે. તેને કારણે ભાગ લેનારની સંખ્યામાં વધારો થાય છે. અસરકારક બજાર માટે જરૂરી છે. આ સંદર્ભમાં સેબીએ પણ છૂટક વ્યક્તિગત રોકાણકારોને પણ પ્રમાણસર ધોરણે શેર ફાળવણી અંગે ગાઈડલાઈન દાખલ કરી છે. તો કે રોકાણોનું કદ કેટલું હોવું જોઈએ? તો કે જામીનગીરીની અરજીનું મૂલ્ય નીચું હોવું જરૂરી છે. એટલે કે જે પણ આપણી સિક્યોરિટી છે, લોંગ ટર્મ સિક્યોરિટી, એ સિક્યોરિટીનું મૂલ્ય નીચું હોય. જો મૂલ્ય નીચું હોય, મૂલ્ય કેટલું નીચું હોઈ શકે? ₹10થી ₹100. તો કે એટલું નીચું હોવાથી લોકોને એટલે કે જે રોકાણકારો છે એ વધુને વધુ અરજી કરી શકે છે અને એનો બેનિફિટ કેપિટલ માર્કેટથી લઈને કંપની, ઉદ્યોગોને રહે છે. એના પછી બ્રોકર એટલે કે દલાલો. તો કે મૂડી બજારમાં દલાલોની ભૂમિકા બહુ જ મહત્ત્વની છે. જો મૂડી બજારના વિકાસ અને અસરકારક કામગીરીમાં દલાલો મહત્ત્વની ભૂમિકા ભજવે છે. સોદાઓ સરળતાથી પૂરા કરવામાં દલાલ મદદરૂપ બને છે. દલાલો તેમની સેવા માટે દલાલી લે છે. શું કરે છે દલાલો? કે જેને પણ નાણાં રોકવા છે
તો કે ઉછીના આપનાર અને ઉછીના લેનાર એ બંનેને જોડતી કડી છે. ઉછીના આપનાર જોડેથી એ માહિતી લાવશે, ઉછીના નાણાં લાવી એમને પ્રોત્સાહિત રોકાણ કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરી અને ઉછીના લેનારને પણ મદદરૂપ થાય છે. તો કે બંનેને જોડે છે અને એના માટે બ્રોકરો બંને પક્ષકાર જોડેથી પોતાની ફી એટલે કે સેવા માટેની જે પણ એમનો ખર્ચ હોય એ વસૂલ કરે છે અને તેમના માટે તે આવક ઊભી કરવાનું આ સાધન છે. દલાલોએ પણ સેબીની ગાઈડલાઈન પ્રમાણે કાર્ય કરવાનું હોય છે. સેબી દલાલો ઉપર અંકુશ રાખે છે. દલાલોએ દલાલ તરીકેની સેવા આપવી હોય તો એ માટે નોંધણી પણ કરાવવી જરૂરી છે. આપણા દેશમાં કેપિટલ માર્કેટનો સારો વિકાસ થયો હોય તે સેબીની ગાઈડલાઈન હેઠળ કાર્ય કરે અને વિવિધ જામીનગીરીઓ જેવી કે શેર, ડિબેન્ચર, બોન્ડ, ડિપોઝિટરી આ બધા જ માર્કેટમાં વેપાર થાય છે. આ બધાનો જ મૂડી માર્કેટ કેપિટલ માર્કેટની અંદર વેપાર કરવામાં આવે છે. તો આ હતા આપણા ફીચર્સ ઓફ કેપિટલ માર્કેટ. તો આપણે જોઈ લઈએ કે કયા કયા ફીચર્સ હતા. તો ફર્સ્ટ, લોંગ ટર્મ ફંડ, મેચ્યોરિટી પિરિયડ કેટલો હોય લોંગ ટર્મ ફંડ એટલે કે 1 વર્ષ કરતાં વધારે. વર્ક અંડર રેગ્યુલેશન ઓફ સેબી તો સેબીની ગાઈડલાઈન પ્રમાણે કામ કરવાનું છે જે સેબી એની ઉપર દેખરેખ રાખે છે. તો કે ભારતમાં મૂડી બજારનું નિયમન સેબી દ્વારા થાય. મૂડી બજારના સંદર્ભમાં સેબી વિવિધ નીતિ નિયમો ઘડે. તે રોકાણકારોની સલામતી માટે બજારમાં કામ કરનારાઓએ કઈ જરૂરિયાતો સંતોષવી પડશે તે અંગે ગાઈડલાઈન સેબી આપે છે. જામીનગીરીઓનું સંચાલન 1956 એટલે 1956ના કંપની ધારાની જોગવાઈઓ, વિદેશી ઊંડિયામણનો કાયદો તથા અન્ય લાગુ પડતા કાયદા મુજબ થાય છે. જામીનગીરી બહાર પાડનારે જામીનગીરી બહાર પાડવાની યોગ્યતા માટે લાગુ પડતી દરેક જોગવાઈનું પાલન કરવું જરૂરી છે. તો કે વર્ક એટલે કે સેબી એમના ઉપર કેપિટલ માર્કેટ પર દેખરેખ રાખે છે. હાયર કોસ્ટ ટુ submarket, a growing element of a financial system. Participant in capital market, different from money market. Trading of long-term securities, size of investment and last brokers. तो ये थे फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट. तो आज के इस लेक्चर में हमने कैपिटल मार्केट के बारे में देखा, उसमें मनी मार्केट, उसमें मीनिंग ऑफ कैपिटल मार्केट, किसने किसने ये मीनिंग दिया है वो देखा. फर्स्ट तो गेटमैन एंड जोहन, उसके बाद बीवी पाठक, सिंपल मीनिंग देखा. उसके 2 टाइप्स देखे, प्राइमरी कैपिटल मार्केट एंड सेकेंडरी कैपिटल मार्केट. उसके बाद हमने फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट के बारे में देखा. अब हम नेक्स्ट लेक्चर में फंक्शंस ऑफ कैपिटल मार्केट के बारे में देखेंगे.